السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر جيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن سالم، الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم الحفيظ، والحبيب حسن محمد الحداد، والحبيب حسين بن أبي بكر العلدروس، والحبيب عبد الله بن محسن العطاس، والحبيب أبي بكر محمد السقاف، والحبيب صالح بن محسن الحامد، والحبيب أحمد بن علي بن الحداد، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب محمد بن علي الحبشي، والحبيب عبد الرحمن محمد الحبشي، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس، والحبيب شيخ بن سالم بن عمر العطاس، والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، والحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، والحبيب منذر في الوفاة المساوى وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح كي حاجي محمد خليل، وكي حاجي هاشم أشعري، وكي حاجي بيسي سنسوري، وكي حاجي عبد الله فقيه، وكي حاجي محمد فاروق، وكي حاجي محمد رواني، وكي حاجي أحمد بشير وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح الوالد حاجي سفيان بن دلة حاجي سليمان، والوالد حاجي جمال الدين مالك المهدي بن حاجي حلواني، وجدي كي حاجي مصنف بن نور حاجي الياس، وجدتي حاجي فاطمة بنت صالحون، وجدته حجي سليم بن حجي قريش، وجدته صفية بنت سليم، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبديا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami muliakan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif
mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumih fid dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, begitupun guru kita Al-Habib Abdurrahman Syekh bin Salim Al-Attas, wal Habib Ahmad, wal Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, serta seluruh kiai-kiai kita, guru-guru kita senantiasa panjang umur dalam sehat wal afiat, sehingga bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kita menjalani hidup di alam dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi ini kajian kita adalah kajian tasawuf dalam kitab Al-Mursyidul Amin. Terakhir pembahasan kita mengenai faslun fi bayani syuruti sihhatil muamalah. Diterangkan kemarin bahwasannya dalam masalah transaksi jual beli harus ada 3 rukun di sini dikatakan. Al-aqid wal ma'qud alaih wal lafadh. Ya, harus ada orang yang akad. Berarti ada penjual, ada pembeli. Ya. Ada juga wal ma'qud alaih, ada harga, ya, ada duit, ada harga. Ya. Kemudian wal lafadh, yaitu ijab qabul. Jadi kalau kita perinci semua 6 rukun jual beli. Ini di mazhab kita Imam Syafi'i. Ya, kemarin juga diterangkan tidak sah kita jual beli sama anak kecil, orang gila, budak, orang yang buta, gitu ya. Nah, terakhir juga kita bahas tentang hukum jual beli senjata kepada orang kafir, boleh atau tidak, ya. Menjual senjata kepada orang kafir kalau seandainya itu kafir harbi nggak boleh, kafir yang merangin kita nggak boleh, ya. Begitupun menjual mushaf kepada orang kafir, ya, itu juga nggak boleh. Bahkan katanya sini walakin la yuba'u minhu al-mushaf wal 'abd al-muslim. Begitupun budak yang muslim. Kalau dulu ada perbudakan. Ya, karena kalau budak muslim dijual ke orang kafir, ya, maka khawatir nanti ditekan supaya keluar dari agama Islam. Tapi kemudian dikatakan di sini wala yajuzu, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wala yajuzu bai'ul khamri. Enggak boleh menjual khamr apapun mereknya. Ya. Apa itu khamr? Kullu ma'in muskirin, ya, al-mutakhir min asrin apa ghairihi, segala perkara yang cair dan memabukkan. Dan umumnya diambil dari perasan anggur ataupun selain anggur. Kalau zaman dulu orang bikin khamar dari inab, ya, anggur, saripati anggur atau kurma, difermentasi itu. Nah, jadi minuman yang memabukkan. Di kita juga ada khamar tradisional dari tuak tuh, ya, dari legen, macam-macam, ya. Tiap daerah punya khamar yang biasa minum khamar tuh. Nah, apapun mereknya, apapun asalnya, selama itu memabukkan, ya, sedikit atau banyak hukumnya haram dan najis. Ya. Jadi jangan nanti pikir, Ustaz cuma sedikit doang, Ustaz nyobain 1 sloki, tetap aja haram itu. Ya, najis tuh. Ya, tapi enggak ada mereknya, Ustaz. Ya. Sama sekali enggak ada mereknya, apa tua kampung sama aja, mau tua kampung kayak mau yang mereknya, ya, topi miring, ya, Heineken apa segala macam. Likir itu di Lotte itu ada toko khusus tuh, ya, yang jual minuman keras segala macam, apa merek dari Korea, dari Jepang, dari luar negeri. Itu mahal-mahal hadirin, ya, jutaan itu, minimal ratusan ribu sebotol. Masya Allah, minuman neraka ente beli mahal-mahal mau, ya. Kata Rasulullah, orang yang di dunia sudah minum khamar, maka ntar dia di surga nggak akan ngerasain khamar lagi. Seandainya dia masuk surga nih, ya, seandainya dia masuk surga, nggak bakal ngerasain khamar surga. Na'udzubillah. Karena kita nanti kalau di surga itu, di antara sungai yang mengalir di bawah istana kita, kalau kita masuk surga, itu sungai khamar. Ladzatun lisyaribin, kata Allah, yang lezat bagi yang meminumnya. Nah, ini yang di dunia udah ngerasain khamar, nggak bakal kepengen tuh nyobain itu tuh, ya. Makanya jaga diri dari khamar. Dan ini khamar ini umul khaba'ith, biangnya kejahatan. Hati-hati sama khamar, ya, jangan coba-coba walaupun cuma sedikit. Ini biang kejahatan. Orang kalau sudah mabok, itu akal sehatnya hilang, akhirnya bisa ngerjakan maksiat yang lain, ya. Dulu ada cerita orang saleh itu kan gitu, Barseso itu digodanya dengan khamr, disuruh zina nggak mau, disuruh bunuh orang nggak mau. Akhirnya kata iblis, ya udah minum khamr aja. Ya, karena ini Barseso ini digoda sama iblis luar biasa. Iblis menggoda Barseso ini, bayangin wali, bukan orang level kayak kita, wali, muridnya bisa terbang semuanya. Ya,
Bagaimana cara iblis menipu Barseso? Dia datang ke tempat ibadahnya Barseso, dia bilang saya mau berguru sama antum. Barseso diamin aja, ya. Dia kalau mau berguru ibadah sini bareng-bareng. Ternyata iblis ibadahnya lebih hebat dari Barseso, mengalahkan Barseso. Ya. Barseso bisa tidur malam tidur, dia kagak. Siang puasa iblis. Wah, kata Barseso ini lebih hebat dari gua, ini bilang mau ngaji sama gua. Wah, harusnya saya jadi murid antum nih. Antum bisa ibadah begini, gimana caranya? Antum jadi murid anak, iya. Nah, kebalik sekarang kondisinya. Ya udah dia bunuh orang. Wah, bunuh orang. Oh, saya itu. Ya, mau enggak? No, ya udah zina aja, zina. Enggak mau juga. Ya udah paling minim minum khamar dah. Ya, akhirnya minum khamar. Mulai dari minum khamar akhirnya otaknya enggak jalan, ya. Akhirnya berzina sama perempuan, takut ketahuan dibunuh tuh perempuan. Masya Allah. Semua dikerjain. Gara-gara apa? Khamar. Ya, hati-hati sama khamar. Ummul khaba'ith, biangnya kejahatan. Dan akhirnya Barseso matinya murtad tuh. Ya, disalib, dihukum, disalib. Nah, ketika disalib, iblis terbang. Ngeliatin ke dia. Gimana masih menjadi murid anak enggak? Ya, aku yang sebagai Tuhan. Ya. Akhirnya Barseso cuma nunduk doang, begitu nunduk meninggal dunia. Bayangin wali matinya murtad. Jadi nggak ada jaminan kita mati dalam iman, nggak ada jaminan. Wali aja bisa kena, apalagi kita orang biasa. Ayo jaga iman kita. Ya, minum khamar hati-hati. Saat saya dulu pernah minum khamar gimana? Ya berhenti, taubat udah. Dulu mado yang udah, nggak usah diulangin lagi, berhenti. Ya, ini kenapa nggak sah jual belinya? Karena khamar termasuk barang najis. Ya, kalau selain khamar tapi memabukkan tapi nggak najis, gimana hukumnya? Ya orang jualan heroin, ya apalagi itu inex, ekstasi, ya ganja, ini suci nggak? Suci, boleh nggak jual belinya? Kalau hukum suci awalnya boleh jual beli, nggak masalah. Di Aceh itu saya punya teman, ganja itu daun ganja itu katanya buat campuran masak nasi. Ini tiap hari gitu, tiap hari biasa di Aceh itu. Jadi kalau kita kan ya ganja itu kesannya ya buat orang ngefly gitu. Di sana enggak. Ya, buat kayak kita bikin ya apa namanya ongseng kangkung gitu, kayak makanan gitu. Tuh apa ganja di sana tuh. Nah, itu suci. Jadi kalau orang sholat bawa ganja, sah nggak sholatnya? Sah, karena ganja suci. Ya. Orang sholat minumin ngantongin vodka botol kecil, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Karena khamar hukumnya najis, beda hukumnya. Ya, walaupun dua-duanya sama-sama haram kita konsumsi, tapi yang satu suci, yang satu najis, gitu ya. Kali gitu ada bandar narkoba jual heroin, sholat dulu gitu, biar gak ketahuan, sholat hajat, kalau biar aman nih, ya transaksinya. Ya, di sholat sah nggak sholatnya? Sah, ya, karena yang tidak cair hukumnya suci. Ya, jadi khamar itu nggak sah jual belinya karena dia najis. Wal wadgun najis, dan juga minyak samin yang najis, minyak dari gaji dari binatang yang najis itu nggak boleh karena hukumnya najis. Wal aj, juga apa bahasa Indonesianya yang gajah itu? Gading. Nah, gading gajah nggak boleh karena bagian yang terpisah dari hewan hukum bangkainya. Bagian tubuh yang terpisah dari hewan itu hukum bangkainya. Gajah bangkainya apa? Najis, berarti gadingnya juga najis. Nah, kalau najis berarti nanti kalau dipakai buat sisir atau dipakai buat tusuk konde, kan ada tuh ya, dari gading tuh mahal ternyata katanya ya. Nah, itu dipakai sholat nggak sah itu karena bawa najis. Nah, kan kalau kita lihat video yang beredar di WA itu nggak cuma gajah, ya nggak cuma gading gajah, babi itu babi. Segala jenis bagian tubuhnya dipakai buat kosmetik. Ya, bulunya dipakai buat sisir, ya, atau buat itu tuh yang buat perempuan dandan tuh, ya. Ternyata dari bulu babi itu, ya Allah, kita ngeri banget. Hati-hati banget tuh ya. Najis semua tuh. Jadi gading itu nggak boleh. Nah, tidak ada gading yang tak retak. Ya, walaupun ada Ustaz gading yang tak retak, nggak ada, semua retak katanya. Ya, artinya itu sih peribahasa ya. Jadi nggak ada orang yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al insanul kamil, manusia yang sempurna cuma Nabi Muhammad. Yang lain nggak ada. Hatta sekelas wali ada aja kekurangannya. Apalagi kita yang bukan wali.
Nah, itu juga pelajaran buat orang-orang yang mencari jodoh tuh, RD. Jangan ngarepin bini yang sempurna, enggak susah. Kenapa? Enggak ada yang sempurna, enggak ada. Ya. Jadi kalau cari pasangan hidup itu siap-siap menerima kekurangan, bukan menerima kelebihan. Ya. Pasti ada kurangnya. Itu enggak boleh tuh menjual gading. Wala syira'uha, dan juga enggak boleh membelinya. Jualnya enggak boleh, belinya enggak boleh. Ya. Enggak yang punya warung tuh kayak model Alfa misalnya. Dia udah bener sih jualannya, cuma ada homernya juga di situ. Nah, itu kalau ente punya warung kayak model Alfa gitu, enggak usah jual-jual gituan. Ya. Rokok gimana Ustaz? Ya, rokok. Rokok suci enggak? Suci rokok, ya. Tapi boleh enggak kita jual beli? Tergantung ente ambil hukum yang mana. Ya, kalau ikut pendapatnya para ulama Hadramaut, ulama Tarim, guru-guru kami mengharamkan rokok. Ya, mengharamkan rokok. Guru saya itu mengharamkan rokok. Makanya kalau ada anak robat tarim ketahuan ngerokok, itu zaman dulu ditasfir, dipulangin. Termasuk pelanggaran berat merokok itu. Ya. Tapi Ustaz, ada kiai yang ngerokok? Iya ada. Ya, karena ikut pendapat yang makruh. Ya kan ulama juga khilaf. Ya kita hormatin pendapat perbedaan ulama para ulama. Ente mau ikut yang mana? Kalau saya pribadi saya ikut yang haram saya pribadi. Antum mau ikut yang makruh yang ngerokok, biasanya yang ngerokok ikut yang makruh, gitu ya. Ya udah ya, ikut yang makruh, silakan aja. Ya kalau saya kagak ngerokok, saya yang haram. Ya. Dan kita lihat coba faedahnya apa sih ngerokok? Nggak ada kayaknya. Ya. Asap, badan bau, baju bau semua. Kadang sebelahnya juga jadi bau, duit habis. Ya, mending ditaruh di masjid tuh kotak amal tuh. Tuh sampai akhirat duit kita tuh. Ya, daripada buat rokok, ya. Ente beli rokok sebungkus 20.000, ente beliin Hebel 5.000, Hebel tuh bata dapat 4. Satu hari ente ngerokok sebungkus dapat 4 Hebel, 10 hari 40 Hebel, sebulan 120 Hebel. Wah, ente bisa bikin rumah ntar 3 bulan 4 bulan. Yang penting ada tanahnya aja. Tanahnya kagak ada, Hebelnya doang. Itu jadi rumah itu. Ya, cuma dibakar-bakar, ya. Sayang. Nah, ya Allah, tapi ala kulli hal, masing-masing orang dengan pilihannya. Ya, manfaatin buat yang maslahat buat kita. Jadi perhatikan mana yang boleh dibeli, mana yang nggak boleh dibeli, mana yang boleh dijual, mana yang nggak boleh dijual. Kenapa? Karena kalau dikatakan la yajuz, nggak boleh, berarti transaksinya nggak sah. Kalau transaksinya nggak sah, otomatis duit yang kita terima, benda yang kita terima itu bukan milik kita. Ada orang jual khamr, nih dikasih duit nih. Dipikir duitnya udah halal, kagak halal ini. Ente kasih makan buat kita, buat anak istri kita. Waduh. Kullu lahmin nabatat min haram fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih pantas buat dia, kata Rasulullah. Masya Allah. Sedikit doang badan kita tumbuh dari barang haram, neraka lebih pantas. Doanya nggak ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana ini? Ya, makanya perhatikan tuh apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini kita beli barang udah sah apa belum nih? Halal apa enggak kita miliki nih? Ya, apa ada ribanya atau enggak? Itu pentingnya ngaji itu seperti itu, biar enggak salah kehidupan kita nih. Wa yajuzu bai'ud duhn alladzi ya najasa bi wuqu'i najasati fihi. Dan boleh menjual duhn, ya, minyak yang mana najasa, ya, terkena najis bi wuqu'i najasati fihi, dengan kejatuhan najis di dalamnya. Jadi kita gini nih. Kadang hukum benda cair selain air itu beda sama air. Minyak, bensin, minyak kelapa, ya, apa aja dah, pokoknya benda cair selain air itu hukumnya tidak seperti air. Air itu punya kekuatan menolak najis. Cuma kalau benda cair selain air itu kalau kejatuhan najis dikit aja jadi najis. Contoh, kalau zaman dulu kita kan pakai minyak tanah ya, sekarang pakai gas. Minyak tanah satu bleng, ya, atau satu kaleng. Itu kalau kejatuhan tai cicak, najis semua tuh minyak tanah. Ya, bisa nggak Ustaz disuciin? Nggak bisa. Ya, beda sama air. Air kalau dalam ember kecil, kejatuhan najis tai cicak, ya, udah masih oke nih, najis dia. Ya. Cuma bisa disucikan lagi dengan cara apa? Bil mukatsarah, dicampur sama air yang banyak, lebih dari 2 kula. Kalau dicampur sama air banyak lebih dari 2 kula, maka hukumnya suci lagi. Kalau nggak berubah tuh sifat air. Tapi kalau minyak segitu, ente punya bensin 1 galon,
ketimpaan tai cicak atau kena air kencing sedikit aja setetes, najis semua tuh. Ini katanya boleh nggak kita menjual minyak yang udah kena najis? Ya, dikatakan boleh. Ya, kenapa boleh? Kan hukumnya najis. Ya, karena masih bisa ada sebenarnya dia awalnya nggak najis awalnya. Cuma karena kata-kata najis maka dihukumi mutanajis, ya, berubah jadi najis. Ini kata para ulama masih diperbolehkan menjual minyak seperti ini. Cuma dibahas juga di fikih. Ini hati-hati kalau seandainya kita nanti masak pakai minyak begini, minyak tanah nih. Apa hukum asap yang keluar dari itu? Dan dibahas itu. Apakah asapnya jadi najis juga tuh? Terus kena badan kita bau, apa najis juga? Dari bahasa para ulama, ya. Cuma yang mutamat enggak, ya. Yang mutamat enggak, cuma ada yang mengatakan najis. Jadi hati-hati kalau seandainya kita pakai minyak yang kena najis, maka kalau masak tuh hati-hati. Begitu juga misalnya kita punya minyak kelapa. Minyak kelapa kan biasa pakai urut. Kena najis tuh minyak kelapa tuh. Jangan dipakai urut. Ya. Itu jadi najis semua. Apalagi kita pakai goreng ikan. Wah, ikan jadi najis. Hati-hati tuh. Beda kalau jadikan bahan bakar kompor, ya, kan dia nggak kena makanannya. Cuma kalau jadiin minyak goreng, ya, minyak kelapa tadi buat masak ikan, wah, jadi najis semua ntar. Nah ini, ya. Wala yajuzu bai'ul kalbi, nggak boleh menjual anjing. Nah, jual beli anjing boleh nggak? Kan ada tuh di tanah apa? Taman Puring, ya. Barito ada tuh jual beli anjing, kucing. Ya, boleh nggak jual beli anjing? Nggak boleh. Anjing najis. Wal hasyarat, dan apa namanya itu bahasa kita, serangga tuh nggak boleh. Kayak di pasar Ibres tuh jual apa namanya, jangkrik. Itu dalam mazhab kita nggak boleh itu. Hasyarat gitu, cacing buat makan, ya kan, belatung buat makan burung, itu nggak boleh itu mazhab kita, ya. Jadi kalau dalam mazhab kita tuh kalau jual beli hasyarat katanya nggak ada manfaatnya, itu hukumnya kalau jual beli nggak sah, tapi pakai hukum raf'ul yad. Kita angkat kekuasaan kita dari benda tersebut. Intinya ngasih juga, gitu, ya. Cuma bahasanya bukan beli. Fikih itu kadang unik, ya. Sama-sama ngasih sebenarnya, ya. Atau pakai cara hibah. Nih, saya kasih jangkrik saya sama kamu. Terus yang satu bilang, ya udah nih duit saya buat kamu. Itu sama aja hibah. Intinya sama-sama ngasih. Tapi kalau jual beli nggak sah, karena hasyarat dalam mazhab Syafi'i nggak sah untuk diperjualbelikan. Ya. Wal malahi, alat-alat untuk yang membuat lalai, alat-alat musik. Itu nggak sah mazhab kita. Mazhab kita dalam alat musik ini ketat. Gitar, drum, piano, itu nggak boleh itu. Ya. Yang boleh itu hadroh. Hadroh karena zaman Rasulullah ada. Wah, ini kita sekarang bagaimana Ustaz? Semua udah pakai begituan. Ya. Nisa Sabian, ya kan, udah pakai itu. Habib Syekh pakai nggak? Pakai juga musik, ya? Pakai musik deh. Gimana itu? Ya, mazhab kita nggak sah. Nggak boleh, haram main musik itu. Ya, mainin alat musik nggak boleh. Nah, terus gimana itu? Ya. Dulu Fauzan pernah nanya Kiai Mu'alim Syafi'i Hazami waktu dia mau nikah, nanya gimana Kiai, kita manggil gambus boleh nggak? Mazhab kita nggak boleh, Fauzan. Ya. Tapi mazhab lain, mazhab Imam Abu Hanifah ada yang membolehkan, tapi dengan syarat. Ya, main musik itu diperbolehkan dengan syarat lirik yang dibaca itu isinya membuat kita ingat sama Allah. Ya, memuji-muji Allah, memuji-muji Rasulullah, doa-doa, kalam-kalam solihin. Itu kalau isinya begitu boleh. Ya, mazhab lain, ya, bukan mazhab kita. Yang mazhab kita tetap alat musiknya nggak boleh dah. Tapi kan sekarang kehidupan sekarang coba dah. Ya, apalagi anak muda. Banyak orang-orang anak muda khususnya tertarik sama Islam mungkin dari musik-musik Islami itu. Ya. Coba aja kita kalau dengar lagu-lagunya Opik gitu. Kadang sampai nangis itu liriknya tuh. Ya. Tapi diiringi musik. Kalau nggak ada musiknya kurang seru. Gitu. Musik itu kan seni, ya. Nggak bisa kita pungkiri. Untungnya ada khilaf antara para imam mazhab. Ya, jadi bisa memanfaatkan musik buat sarana dakwah. Ya kan, kalau nggak ada repot. Ya. Semuanya nggak boleh, haram semua, repot juga. Anak-anak muda nggak bisa dipisahkan dari musik, ya. Nah, tapi musiknya musik yang Islam, religi dah, ya. Nah, jadi usahakan begitu. Dalam mazhab Syafi'i jual beli alat musik nggak sah, ya. Kalau mazhab lain ya silakan, ada yang membolehkan, tapi dengan syarat tadi itu. Makanya kalau seandainya kita nih
hajatan biasain ya, kan emang tradisi sekarang manggil hiburan. Kalau zaman dulu mah ada sebagian daerah cuma cukup setel CD ya. Cuma kadang orang kita kan manggil dangdut tuh. Nah ini hati-hati tuh, kayak yang suka hajatan manggil dangdut, jangan, berhenti dah ya, jangan manggil dangdut lagi. Ente bawa orang, bawa maksiat ke kampung, yang maksiat gak ente doang, sekampung jadi maksiat semua gara-gara ente. Pada nyawer, pada joget sama perempuan ya, hati-hati tuh, berhenti acara-acara begitu tuh, nggak boleh. Saya pernah hadir satu acara resepsi anak kiai yang nikah, manggilnya gambus bener, cuma yang nyanyi perempuan bajunya ngepres banget. Kita sampai makan depan dia malu ngeliatnya, ngepres, ya jilbab cuma ngepres, harusnya diseleksi dulu dong ya. Nih kalau seandainya ulamanya udah model begitu nyontohin, ntar jamaahnya gimana? Guru gua boleh tuh nggak perempuan ya, masa gua nggak boleh, kan dia lebih alim dari gua. Nah, ini yang repot nih, kalau udah orang alim nyontohin begini, aduh kacau dah ya. Wa yajuzu bai'u ma alaihi suwar innal furush wa isti'maluha, boleh menjual sesuatu yang di atasnya ada gambar ya, seperti yang berupa karpet ada gambarnya, boleh nggak kita jual nih ya? Boleh. Kan biasanya karpet tuh ada gambar singa, ada gambar ya, hewan-hewan gitu. Boleh nggak? Boleh. Apakah boleh kita pakai? Boleh juga kita pakai. Ya, gambar-gambar itu. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi kita Muhammad SAW li Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, ittakhidhi minha namariqa. Ya. Jadikan ya jadikan benda-benda tersebut itu ya, dari benda-benda tadi, furus tadi, namarik itu jadi sandaran, jadi buat kita senderan ya, bantal-bantal kita senderin tuh, kita dudukin, itu boleh ya. Jadi tapi usahakan sih di rumah kita nggak usah ada gambar-gambar begitu, seandainya pun ada ya nggak masalah kalau buat kita pakai ya. Tapi katanya dikatakan wala yajuzu isti'maluha mansubah, tapi jangan digunakan ditegakkan buat pajangan, itu nggak boleh. Kalau ente mau pakai duduk gitu ya, itu masih boleh. Cuma kalau dijadikan pajangan ya, gambar-gambar yang ada hewan bernyawa gitu, itu nggak boleh. Wa yajuzu maudu'ah, tapi kalau ditaruh di bawah boleh. Jadi nggak dimuliakan gitu. Kan ada orang punya faras itu ya buat pajang gambar-gambar, itu jangan tuh. Kalau dipakai buat duduk nggak masalah. Ya, begitupun hati-hati kalau di rumah kita jangan naruh-naruh patung. Ini kadang buat pemanis rumah patung. Ya, susah nih kalau orang udah hobi nih. Ya, patung yang memiliki nyawa ya, kalau saya bisa hidup tuh, nyawa bisa hidup, kayak misalnya binatang ikan kan bisa gitu tuh, pajangan ikan, pajangan ayam. Ada bahkan satu rumah pajangannya harimau yang dikerasin, beneran harimau, masya Allah. Jangan gitu, jangan ya, jauhin rumah kita dari hal-hal begitu ya. Terus pasang apa Ustaz di rumah? Ya pasang apa, kaligrafi kek ya. Boleh nggak pasang foto? Perhatiin juga di rumah nih kita, kalau pasang foto, kalau pasang foto keluarga, jangan menampilkan keluarga kita yang tidak menutup aurat. Ini kita waktu baru nikah pakai tank top dipajang. Ya. Kan dulu Ustaz, ya, sekarang udah jilbab. Iya, tapi jangan dipajang, orang pada lihat. Ya. Anak-anak kita yang udah gede itu tutupin aurat. Ya. Kalau enggak pasang foto-foto ulama dah, para aulia, para kiai, para habaib, pasang rumah kita tuh. Ya, biar anak kita kenal sama orang-orang soleh. Yang dia lihat tuh foto-foto orang-orang soleh semua. Bahkan sebagian para solehin itu di kamarnya pasang foto-foto para aulia, dan kalau lagi kumpul sama bininya dia pandangin tuh wajahnya orang-orang soleh, berharap anaknya biar jadi kayak mereka. Sampai segitunya kita pasang foto artis, anak kita jadi kayak artis Shah Rukh Khan, Amir Khan ya. Jangan hadirin, pasang foto-foto orang soleh ya. Kalau mau pasang foto kita, pastiin nggak ada aurat yang terbuka ya, walaupun itu foto zaman dulu kan, kadang foto waktu nikah awal-awal belum jilbaban, terus sekarang jilbaban, yang baru nikahnya dipajang ya. Turunin tuh, taruh di kamar aja, kamar kita nggak apa-apa, kita kamar kita berdua sama istri kita ya, jangan lihat sama orang lain. Ini tamu masuk semua ngeliat, ini bini dulu ya, iya tuh seksi juga dulu ya, dulu sekarang enggak ya, jadi dilihatin sama dia. Naudzubillah, dosa tuh begitu, nggak boleh. Wa yanbaghi an yakuna mamlukan maqduran ala taslimi, dan sepatutnya kalau menjual sesuatu, benda tersebut harus sesuatu yang bisa dimiliki, yang kita miliki nih, bukan punya orang lain. Punya orang lain dijual.
Dan ini banyak nih kejadian tanah lurah-lurah di kampung-kampung tuh, tanah siapa aja dijual sama dia. Akhirnya ntar suratnya double. Ini siapa yang bener ini? Surat ada 2. Siapa yang jual ini? Tentang lurah main jual-jual aja. Itu nggak boleh. Ya. Atau benda dagangan orang lain, kan ini kadang suka terjadi di daerah kita nih. Misalnya ada tukang somai sama tukang bakso. Tukang bakso lagi sholat atau tukang somai lagi sholat. Yang satu nih, ya tukang somai lagi sholat, kita mau beli bakso. Ya, tukang bakso lagi sholat nih. Tukang somainya mungkin dia tuh ngebantu gitu. Mau beli apa mas? Bakso. Waduh, orang lagi sholat. Yaudah saya layanin. Dia yang bikinin. Bayar sama dia. Padahal waktu lagi sholat tukang bakso juga gak pernah ngomong. Tuh kalau ada yang beli, layanin ya. Gak pernah ngomong begitu. Dia main layanin aja. Barang bukan barang dia. Ya, ini madhab Syafi'i gak sah tuh dagang begitu. Terpas orangnya udah selesai sholat, tuh duit apaan? Tadi dia beli bakso, nggak sah itu begitu. Ya, lalu menjual-jual aja, gua kagak nyuruh jual bisa aja kan. Ya, cuma ada pendapat mengatakan seandainya yang punya barang ridho itu sah. Cuma mutamat nggak sah, hatta ridho. Ya, kita pakai kalau bisa mutamat hati-hati, jangan sembarangan. Tunggu mas, orang lagi sholat mas. Ya, bikin saya nggak disuruh bilang gitu, nggak berani saya. Ya harus sesuatu yang memang kita miliki. Maqduran ala taslimi, dan mampu untuk diserahkan. Gak sah menjual benda yang gak bisa kita sendiri gak bisa nyerahin. Misalnya gimana, kita mau jualan burung. Mana burung itu yang lagi terbang tuh ya 2 juta ya, ambil gak? Ya ambil sendiri. Ya, gimana ngambilnya lagi terbang? Ya, saya Superman, tangkap aja. Nah itu gak bisa diambil, gak bisa. Atau misalnya Tovan preman kampung, jagoan di sini. Handphone saya diambil sama Tovan. Ya, saya nggak berani ngambil. Saya bilang sama Roy, beli handphone gue Roy. Mana handphonenya? Sama Tovan. Lu ambilnya sama dia. Bisa nggak ngambilnya? Kecuali Roy bosnya Tovan. Nah, kalau bosnya lain lagi. Mana handphone HP itu nih? Udah gue beli. Lain tuh. Ini enggak Tovan nggak ada yang ditakutin. Roy nggak berani. Saya juga nggak berani ngambil. Terus saya jual ke Roy. Nggak sah tuh. Karena nggak mampu untuk saya serahkan barang tersebut. Atau saya bilang, ayo saya jual nih. Ya, saya punya kolam gede, hampir kayak danau. Saya jual ikan saya yang di sini, ambil sendiri. Ambil sendiri, gimana ngambilnya? Berenang saya, itu nggak bisa tuh. Jadi harus sesuatu yang bisa kita serahkan kepada pembelinya. Ma'lumul ain, ya ma'lumul ain, bendanya itu jelas, ya. Yang mana barangnya? Itu jelas. Kalau saya bilang saya jual salah satu handphone saya nih. Yang mana? Yang mana aja dah. Nggak bisa, yang mana tentuin dulu. Nih, yang ini berapa nih? Karena kan ada orang keinginannya beda. Ya, saya misalnya handphone satu Xiaomi, satu Oppo. Ya, saya bilang saya jual salah satunya. Pikiran yang beli, mau dikasih Xiaomi kali ini. Tahu-tahu dikasih Oppo, kan salah tuh. Itu enggak, harus jelas mana benda yang mau dijualnya. Yang A apa yang B. Sama seperti orang nikah. Kita punya anak 2. Saya nikahin kamu ya. Sama salah satu anak saya, yang mana? Yang terlihat dah, yang mana aja. Nggak bisa yang mana aja, salah satu dulu pilih. Yang mana? Yang cakep apa yang jelek? Oh cakep dua-duanya Ustaz. Ya, yang mana yang tinggi apa yang pendek? Beda-beda. Orang seleranya beda-beda. Ya. Ternyata ada juga misalnya orang senangnya sama yang jelek. Ya udah. Ya, saya mau yang jelek nih, yang jelek. Ya udah ini aja. Saya nggak pede kalau sama yang cakep. Gitu bisa juga orang. Jadi harus ma'lumul ain. Makanya dibilang jangan, ada istilah orang bilang jangan seperti orang beli kucing dalam karung. Kan gitu. Nggak tahu isinya apa. Nih beras nih ya di karung nih. Ya. Ini beras nih gue jual nih. Ini beras tipe apa? Udah pokoknya beras. Mau nggak beli? Ya, jangan iya aja. Lihat dulu. Makanya boleh nggak kita lihat kan ada alat tusuk tuh. Lihat contoh. Oh beras begini nih ya. Itu boleh tuh lihat. Jangan ini beras merah apa beras itu mau beras putih. Udah pakai beras dah, ya nggak bisa begitu. Nggak asal jual beli begitu, harus ma'lum lain. Kita bisa tahu bendanya seperti apa. Wa yanbaghi an ya'tiya bi lafzil ijab wal qabul. Dan sepatutnya mendatangkan lafaz ijab qabul. Nah, ini mazhab kita nih. Mazhab kita itu harus ada ijab qabul dalam jual beli. Saya jual benda tersebut, benda ini dengan harga 1 juta. Ya udah saya beli atau saya terima. Itu ijab qabul namanya. Dan ini sering hilang di tengah-tengah transaksi kita. Coba dah. Ada nggak yang jual beli begitu? Hatta yang di pasar juga kita beli sayur. Mas, berapa nih saya ikat? 3.000. Mahal, 2,5 ya. Ya udah. Ya, ini. Nah, udah. Ya. Udah gitu kita baru nomor-nomor doang. 2,5 ya, kasih. Ya, kasih. Ntar begitu lagi hitung-hitung nggak ada ijab qabul lagi tuh.
Apalagi kayak model belanja di Alfa tuh, kagak ada ijab kabul. Ente datang nggak ngomong apa-apa juga, masuk aja nyelonong. Paling dia dong yang ngomong selamat datang di Alfamart gitu kan. Ya, kita datang bawa keranjang, kita ambil barang, kita pilih yang kita pengen, taruh depan kasir, nggak ngomong apa-apa juga. Udah Pak, udah. Nah, ngomong udah doang. Ya, dihitung. Lihatin ya Pak, udah lihat. Oh udah, total berapa? Sekian. Nih. Ya, nggak ada tuh saya jual ini. Ya saya beli, kagak ada. Kalau ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, kagak ada yang sah dagang kita itu. Ya, jual beli kita gak ada yang sah. Ya, repot ini gimana ini? Ya. Nah kalau begini kan repot. Nah, makanya ada sebagian mazhab lain mengatakan setiap jual beli yang menurut orang itu jual beli, ya udah dianggap jual beli. Nih jual beli model apa? Orang bilang jual beli nggak? Jual beli, ya udah jual beli dah. Gitu. Ada yang bilang begitu. Ini untung ada yang bilang begitu. Kalau nggak ada yang pendapat begitu, waduh, nggak sah semua dagangnya jual beli kita nih. Ya. Wafil muhaqqarat, dan dalam benda-benda yang remeh, yang murah-murah, wal mat'umat, dan makanan, qaulun, ada satu pendapat, awajun atau satu wajah, ya pendapat para ulama, kharrajahu Ibnu Sirin, yang dikeluarkan oleh kharrajah Ibnu Suraij, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Suraij, annahu yakfi fiha al-mu'athah, cukup dalam masalah jual beli benda-benda yang murah-murah, yang remeh ya, atau makanan, itu katanya akadnya mu'athah saja, lima sisil hajah, karena sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Artinya gini, kalau benda-benda yang enggak mahal, nggak apa-apa dah. Mu'athah apa itu mu'athah? Mu'athah itu tadi tuh nggak pakai ijab kabul. Mu'athah itu saling ngasih, yang satu ngasih duit, satu ngasih barang, itu nggak pakai ngomong. Itu kalau benda-benda yang remeh nggak apa-apa, atau makanan. Nah, ini ada pendapat di mazhab Imam Syafi'i, walaupun yang namanya qaulun itu pendapat lemah, atau wajhun pendapat lemah. Ya, cuma mutamatnya harus tetap, mau makanan kayak mau benda murah, tetap harus ijab kabul. Cuma prakteknya kita nggak ada begitu. Ya, semua dah, hampir semua. Ya, prakteknya diem aja. Ya, beli somai seporsi Bang. Ya. Kadang kita nggak tahu seporsi berapa. Seporsi Bang. Ya, tahu berapa? 15.000. Lah, bisa juga ceban Bang. Udah dimakan baru protes. Ya, harus tanya dulu berapa seporsi. Ya, tanya, bayar baru ya. Kalau kita kan enggak kadang. Nah, ini banyak amalia-amalia di tengah masyarakat kita yang kalau kita ikutin ke mazhab imam kita, Imam Syafi'i, nggak sah menurut pendapat yang mu'tamad. Nah, tapi untungnya kita ngaji fikih itu ada perbedaan pendapat. Jadi gini, kalau seandainya dalam mazhab kita ada pendapat yang lemah, itu lebih afdal kita pakai dibandingkan ikut pendapat mazhab lain. Selama di mazhab kita ada pendapat walaupun lemah, boleh kita pakai. Ya, apalagi dari kondisi begini nih. Sama seperti kalau kita tawaf tuh. Tawaf itu kalau pakai mazhab Syafi'i, waduh, ikut pendapat yang mu'tamad, nggak rapi-rapi tawafnya. Jalan dikit batal. Wudu lagi. Ini gimana Ustaz? Ya paling kita taklid mazhab lain. Atau ada pendapat dalam mazhab Syafi'i walaupun lemah, kalau bukan kita yang nyentuh, artinya kita nggak sengaja, orang yang nyentuh kita itu nggak batal, perempuan ya yang nyentuh kita itu nggak batal. Ini pendapat yang lemah mazhab kita, itu bisa kita pakai. Atau ikut mazhab lain yang mengatakan tidak batal. Nah, itu makanya apa dikatakan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di antara para umatku itu kata Rasulullah merupakan bentuk rahmat Allah, itu tandanya tuh. Ya, kan ada kalau Salafi nggak mau tuh hadis itu. Dibilang ikhtilafu ummati rahmah, itu ikhtilafu ummati itu azab katanya. Masa perbedaan pendapat itu rahmat, bentuk kasih sayang, harusnya kalau beda pendapat itu azab, dibilang gitu. Nggak nerima hadis ini. Harusnya itu pakai logika dong. Logikanya orang kalau seandainya nggak ada beda pendapat, susah hidup. Ya, maunya ikut pendapat dia aja. Kalau nggak cocok sama dia, wah ente azab ente, sesat ente. Ya. Ternyata para ulama dari zaman dulu udah ada perbedaan pendapat. Antara murid sama guru beda pendapat, tapi nggak ada yang salah-salahan. Bahkan saling memuji, saling menghormati. Imam Malik menghormati Imam Hanafi. Ya, Imam Syafi'i menghormati gurunya Imam Malik. Imam Malik pun menghormati muridnya Imam Syafi'i. Saling muji, nggak kayak sekarang beda pendapat main salah-salahan. Nah, ini kita pentingnya ngaji fikih ya lintas mazhab seperti itu. Ya, cuma sebelum kita ngaji fikih lintas mazhab, lebih afdol kita tafakuh, pahami dulu agama kita sesuai mazhab yang kita anut dengan perbedaan pendapatnya. Kalau kita ngaji kitab-kitab besar tanya hadis tuh. Kalau kita ngaji kitab-kitab besar tuh, ya Minhaj, Fathul Wahhab, itu diterangin tuh pendapat ini begini. Padahal dalam satu mazhab nih. Ini bilang boleh, ini bilang makruh, ini bilang haram. Nah, jadi kita tahu tuh di mazhab kita ada udah beda pendapat, apalagi dengan mazhab lain. Nah, orang kalau semakin tinggi ngajinya, semakin luas wawasannya, akhirnya nggak mudah nyalain orang.
Oh dia begini Ustaz, iya ada yang bilang begitu, cuma lemah. Oh ini begini, oh iya ini mau tamat begini. Jadi kita enak, ya nggak cuma satu aja ngaji itu aja. Yang beda sesat, yang beda sesat. Ini terlalu sempit pikiran itu. Ya, ngaji yang banyak, ya. Kalau begitu terbuka kitab-kitab yang banyak tuh baru kebuka wawasan, enak pikiran itu, ya. Wa amar riba, adapun riba faqad warada fihi tahdidat katsirah falyahtaris minhu. Adapun riba telah datang ancaman yang banyak buat orang yang berlaku riba. Hati-hati ini riba. Maka hendaklah kalian waspada dari riba. Nah, riba pelajarin tuh apa saja yang termasuk riba. Banyak orang yang enggak sadar ternyata itu riba. Di antaranya masalah jual beli emas. Tuh ibu-ibu tuh istri-istri kita tuh kalau mau nuker emas itu jangan sampai salah cara, walaupun sebenarnya intinya dia sama juga, ya. Kita mau beli datang ke ITC, datang ke Blok A, bawa emas model lama. Nyampe di toko emas bilang, "Ci, saya tukar emas dong, Ci. Yang model baru ada enggak?" "Ada." "Yang mana nih? Coba liatin." Ya, cincin baru. Cincin baru 3 gram atau 5 gram. Cincin istri kita yang lama 3 gram. Oh, kurang nih katanya, kata Ci. Ya, coba ditimbang berapa nih? Cuma 3 gram nih, 5 gram. Harga sama-sama, cuma nih kurang. Ya udah dah. Itu ambil cincin saya tambah berapa? Tambah duit. Ini riba nih. Nggak boleh cara begitu. Ya. Harus mumathil, harus sama. Jadi gimana caranya? Jual dulu emas kita. Ini emas saya dihargain berapa ini? 3 gram, 3 juta. Itu cincin baru yang ini 5 gram, 5 juta. Ya udah, saya jual 3 juta. Ini mana duitnya sini? Pegang 3 juta. Nah, kalau mau beli nggak beli juga nggak apa-apa. Kita jual dulu, habis itu kita tambahin 2 juta nih, Ci, saya beli yang baru. Nah itu benar caranya. Nah ini banyak orang yang nggak ngerti, ya. Dulu saya mau beli emas itu saya anterin si incinya, gitu Pak Ustadz ya. Caranya iya, dia bolak-balik tuh dari saya, iya bolak-balik dia bilang gitu. Tapi begini Ci cara Islam, oh iya, oke saya ikut aja dah katanya gitu. Yang penting beli dah gitu. Iya beli, tenang aja beli. Ya tapi caranya yang benar. Kan intinya sama. Intinya kita beli-beli juga, tapi caranya yang benar. Sama seperti ingin dapatkan halalnya tubuh perempuan, ya nikah keluar duit nggak? Keluar duit, kita ngeluarin mahar. Di mahakam yang PSK kita keluar duit nggak? Keluar duit juga, sama aja Ustaz, kan sama-sama keluar duit. Iya, cuma yang ini halal, ini haram. Ya, jual beli ini halal, riba haram, sama-sama dapat untung. Tapi yang satu halal, satu haram. Yang penting akadnya yang benar. Akad yang penting nih. Yang ngaji fikih itu supaya semua transaksi benar menurut syariat biar nggak salah. Wassalamu mubah, akan ada lagi akadnya, akad salam. Apa itu salam? Bukan assalamualaikum ya. Salam itu kita pesan barang sama seseorang. Misalnya Pak Buyung, saya aslam tuh ilaika, saya pesan sama antum ya handphone merek Xiaomi tipenya 10 Pro misalnya gitu ya. Kata Pak Buyung, berapa itu? Kata Pak Buyung, itu harganya 4 juta Ustaz. Ini nih. Ya Anda punya pesan sama ente nih, Anda beli langsung nih. Kalau nitip beda, nitip apa? Kalau nitip itu Pak Buyung beli, terus kita bayar setelah barang datang. Ini enggak, duitnya udah dikasih nih. Jadi seakan-akan transaksi sekarang, coba barangnya ntar. Namanya akad salam namanya. Dengan apa spek yang kita pengen. Misalnya handphonenya warna apa maunya? Warna ini, ya. RAM-nya berapa? Semua disebutin tuh spek-speknya. Nah itu Pak Buyung setelah saya kasih duit harus beliin benda persis yang saya sifati. Kalau nggak cocok batal tuh, bisa dibatalkan. Ya. Ternyata misalnya pas saya ngecek harga, wah bukan 4 juta, 3,5, ya nggak, salah saya sendiri. Kenapa saya nggak ngecek dulu sebelumnya? Ya, yang untung Pak Buyung, kan Pak Buyung udah kira-kira. Ustaz mau nitip apa nih? Handphone apa nih Xiaomi? 4 juta, gue jual 4,5 dah ya. 4,5 terserah dia, nggak apa-apa. Ya, jadi kita tuh hati-hati dulu kalau mau nitip sama orang. Makanya lebih enak kan beli sendiri. Ya beli sendiri. Ya. Nah daripada kita nitip, cuman orang kadang ada waktu, ada yang enggak. Nah ini kan, ya. Oke, yang nggak ada waktu bisa nyuruh sama orang. Beda kalau wakalah gini. Wakalah itu kita nggak beli sama Pak Buyung. Pak Buyung, nih bawa duit saya 4 juta, cariin handphone. Nah berarti dia wakil kita nih. Bukan dia yang jual, bukan. Dia bukan penjual. Dia kita jadikan wakil untuk beli handphone. Nah itu lain hukumnya, wakalah namanya. Kalau salam enggak, belinya sama dia. Ya. Pak Buyung udah kira-kira mau cari handphone apa Ustaz? Enggak, daripada KTC sama saya aja. Saya jualan kok. Dan saya beliin barangnya.
begini. Oh, ya 4 juta ini duitnya. Nah, itu namanya akad salam. Boleh nggak tuh? Boleh. Nggak masalah. Yang penting speknya benar, sesuai sama yang disifati, gitu ya. Nah, sekarang kan banyak tuh yang model-model online sekarang. Kita kan nggak beli sama orang itu kan, yang barangnya kita nggak lihat, cuma ada fotonya doang. Nah, itu gimana tuh? Ya boleh aja, nggak masalah. Yang penting sesuai sama yang kita pesan. Cuma yang masalah itu kan kadang kita pesannya A, dia dikasih B, kadang gitu. Ya, nah itu komplain. Boleh nggak komplain? Boleh, khiyar namanya itu dalam istilah fikih. Boleh kalau emang nggak cocok, khiyar. Kalau nggak cocok ini tukar, balikin lagi, gitu ya. Itu boleh. Wa kadzal ijarah, demikian juga boleh al ijarah, sewa menyewa. Oh, sewa menyewa boleh nggak? Boleh. Ya, kita punya tanah disewa buat toko, ya, punya mobil dirental mobil kita, boleh itu jual beli, ya, sewa menyewa. Kemudian wasyara'ituha mustaufa fi kutubil fikih. Syarat-syaratnya ini, syaratnya salam, syaratnya ijarah itu ada lengkap katanya di kitab-kitab fikih. Fal tutali', maka hendaklah kamu mutola'ah ke sana. Ini kan karena kitab tasawuf. Jadi pembahasan fikihnya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya nggak sedetail yang di fikih. Kalau ente mau lebih detail katanya cari di kitab-kitab fikih. Nah, ini pengarang cuma mengarahkan saja. Pentingnya kita paham tentang akad transaksi supaya kita nggak salah dalam memiliki benda itu halal atau enggak. Hati-hati nih hadirin ya. Ya, makanya Islam itu kan di fikih itu ada namanya kitabut thaharah dan kitabul muamalah. Ini semua kan bersentuhan sama kehidupan kita itu. Bagaimana ibadah, ya kitab ibadah. Ya. Pertama kitab ibadah diterangin tuh. Masalah sholat, masalah puasa, zakat, haji tuh dibahas tuh. Kemudian muamalah, ini transaksi nih yang sehari-hari, jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, sewa menyewa. Itu harus paham cara-caranya. Nanti ada lagi yang ketiga kitabul munakahat, pernikahan. Yang mau nikah tuh harusnya ngaji dulu bab pernikahan. Jangan main nikah-nikah aja. Ya, nggak ngerti hukum nikah mau nikah. Ya, akhirnya ntar salah dalam pernikahan. Ya, atau dalam cerai, ya nggak paham cerai atau udah cerai. Ya, ngomong begitu tahu cerai, ya, nggak tahu. Nah, ini pentingnya kita ngaji itu, ya, kita fikih supaya ubudiyah kita, amaliyah kita semua benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya insyaallah di kajian kita berikutnya kita membahas tentang faslun fi bayanil adl wal ihsan wa ijtinabiz zulmi fil muamalat. Fasal yang menerangkan tentang hukumnya berbuat adil, berbuat baik dan menjauhi berbuat zalim dalam muamalah. Jadi dalam muamalah itu jangan zalim, ya, jangan curang. Ya, kita nyari untung, boleh cari untung, tapi jangan curang juga caranya. Ya, jelek-jelekin barang orang. Ente mau kemana? Roy, jangan beli di Roy, jangan. Jelek barangnya. Sini aja sini. Mau jelek-jelekin. Atau kadang orang berani sumpah terhadap barang yang dia jual padahal barang yang jelek. Nih, ori. Bener nih, Allah, ori. Padahal KW1 ada. Oke, Allah lagi bawa sumpah. Bohong tuh juga dengan begitu. Enggak boleh tuh. Ya. Jelas kira-kira nih? Jelas ya. Dan juga saya ngingetin ini kita ada di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini masuk tanggal ketiga. Ya, kata Rasulullah tidak ada hari di mana Allah lebih senang ada seseorang mengerjakan amal soleh kecuali di 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, jadi kita banyakin ibadah nih. Ini ibadahnya berlipat-lipat ganda nih, udah termasuk bulan haram, 10 pertama di bulan Dzulhijjah double nih keistimewaannya. Ya, jadi kalau bisa ibadah banyakin ibadah, khususnya ibadah puasa. Ya, yang bisa puasa ada tuh. Sebenarnya yang afdal tuh dari kemarin hari Ahad tuh, hari Minggu puasa sampai nanti ya Lebaran. Nah, tanggal 10 ya kita nggak boleh puasa. Di 9 hari tuh. Kalau nggak bisa juga 9 hari, minimal hari Tarwiyah dan hari Arafah. Tanggal 8 dan tanggal 9. Ya, Dzulhijjah. Berarti kalau Lebaran hari Selasa ya. Nah, berarti kita puasa Minggu, Senin. Oh. Nggak bisa juga Ustaz, ya, capek 2 hari, sehari dah Arafah tuh puasa, yang sampai nggak puasa, ya. Jadi usahain ya hari-hari ini banyakin puasa, banyakin amal soleh, sedekah, ya. Ente yang punya rezeki nanti siapin duit buat beli kambing, beli sapi, ya. Jangan buat beli pulsa doang duit kita. Sehari, sebulan berapa kita beli pulsa? Ada 100.000. Ada lebih bahaya 200 sebulan, 10 bulan 2 juta, ya kan, setahun 2.400.000. Nah, itu buat habisin buat pulsa doang ya. Tapi kalau buat nyari beli kendaraan akhirat berarti minta ampun. Siapin duit, ini masih ada berapa hari nih, seminggu lagi nih,
Cari kayak kemana gitu duit. Harusnya yang pada ngerokok tuh kurangin. Kalau emang nggak bisa berhenti, kurangin dah. Setiap hari tabungin. Rokok sebungkus 20.000, setengah bungkus dah. Ya 10.000 ngerokok, 10.000-nya tabungin buat korban gitu. Jadi tiap tahun tuh kita bisa korban. Bayangin orang-orang yang tukang-tukang sampah, pengemis orang-orang tukang sampah tuh yang ngais-ngais sampah, dia bisa korban, hadirin. Kita yang nggak sampai segitunya nggak bisa korban, masa kalah sama tukang sampah? Ya malu dong. Ya jajan sehari berapa? Masa nggak mau? Ini bukan buat orang lain, buat kita. Walaupun akhirnya dagingnya buat orang lain, tapi itu kendaraan kita ntar, kata Rasulullah gitu. Azimu ya dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Pilih hewan-hewan kurban kalian yang gede-gede, karena nanti bakal jadi kendaraan kalian ngelewatin sirat. Ayo, sirat itu nggak dekat, 3.000 tahun perjalanannya. Tuh, pengen ke surga tuh 3.000 tahun perjalanannya. Kalau jalan kaki gempor. Ya, kapan nyampenya? Pakai kendaraan. Kendaraannya apa? Tuh korban kita tuh. Masa nggak mau? Kita buat kendaraan dunia mau. Nyicil sebulan motor 1 juta mau. Berapa kali bayar? 15 kali. Nah, mau 1 juta. Mau bagi mobil 3 juta sebulan, 4 juta sebulan. Mau. Selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini buat kendaraan akhirat. Siapin tuh. Ya, udah kepikiran minimal 1 rumah 1 dah. Walaupun nggak semuanya korban. 1 rumah itu minimal 1 ada yang korban, maka gugur kesunahan bagi yang lain. Kalau ada rezeki semuanya korban, kalau nggak punya minimal 1. Masa nggak ada sama sekali? Ya ingat ini ya, siapin tuh duit kita. Handphone kita kadang 2, mahal-mahal lagi, korban kagak. Ya malu sama Allah. Allah kasih nikmat segitu, banyaknya setahun diminta dikit doang aja nggak mau ngasih. Ya malu sama Allah. Ya. Biasain berbagi. Nah, terus kemudian di bulan haram ini hindarin maksiat, karena amal ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan, maksiat pun dilipat gandakan dosanya. Jadi jangan maksiat nih, ya. Nah, jadi terus sampai tanggal 9, tanggal 10 kita malam 10 kita takbiran, tanggal 10 kita di sini insyaallah bikin nih. Pen, siapa khotibnya sini? Seminggu lagi, Pen. Oh, yang di sini aja. Ana udah ada undangan, cuma masih di pending. Lihat kondisi katanya. 2 hari sebelum lebaran kabarin jadi apa enggak. Jadi undangannya menggantung gitu. Jangan terjadi sama enggak. Ya kalau enggak ada jadi ya paling sholat di sini teman. Lagi ya. Karena sebagian masjid enggak bikin katanya. Ya, dilarang enggak boleh. Ya mudah-mudahan kita tetap bisa bikin sholat Id. Seandainya pun di kampung kita enggak ada masjid nggak bikin, ya tetap sholat sendiri, ya jangan sampai nggak sholat. Ya jamaah sama istri, sama anak di rumah, ataupun sholat sendirian pun nggak masalah. Saya nggak bisa khutbah Ustaz, ya nggak usah khutbah, kan khutbah juga sunnah juga. Kalau nanti bisa khutbah, ya. Kalau nggak bisa nggak usah, ya. Nah, jadi perhatiin itu. Dan motong kurban, ingat ya dari tanggal 10 sampai tanggal 13, 10, 11, 12, 13. Ini 13 ini khilaf. Madzhab Malik mengatakan nggak masuk nih. Jadi kalau bisa, kalau yang mau korban, kalau bisa 12 sudah potong, ya supaya sah menurut semua madhab. Ya cuma kalau nggak bisa, saya punya duit itu tanggal 13 Ustaz, ya udah tanggal 13 nggak apa-apa. Madhab kita masih boleh. Ayam mutasyrik, dan ini nggak boleh puasa nih. 4 hari nggak boleh puasa. 10, 11, 12, 13 nggak boleh puasa. Ya kalau yang biasa puasa yang mulbid, ya mundur sehari. Bukan dari 13, 14, 15, 16. Ini khusus bulan Dzulhijjah. Bulan lain normal. Potong kuku, potong rambut bagi orang yang mau korban makruh mazhab kita. Ada pendapat haram bahkan. Ya, mazhab kita makruh. Jadi kalau ente pengen korban, ya, maka tidak dianjurkan potong kuku, potong rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Gitu ya. Dari mulai niat kapan nih? Ya, ini sekarang udah mau niat potong kuku nih, apa korban. Ya udah beli kambing misalnya sekarang. Jangan potong kuku dulu. Ya, kalau belum niat beli korban, beli kambing, ya potong sekarang nggak apa-apa. Cuma kalau udah niat potong korban, udah siapin kambing, jangan. Ya, walaupun boleh, bukan sampai haram mazhab kita. Cuma menjaga pendapat yang mengatakan haram, sebaiknya jangan. Gitu ya. Ini aja paling. Ada lagi pertanyaan nggak kira-kira? Ya. Gimana? Nggak. Oh gitu.
Kalau kita kerja Ustadz, terus kita potong waktu buat sholat duha, ya, atau sholat zuhur, itu apakah uangnya hasil kerja kita yang kita dapatkan haram atau enggak? Ya kan biasanya gini, ya di kantor itu kan nggak setreng, ya, nggak seketat yang kita pikirkan. Artinya kalau kita sholat duha 10 menit itu masih ditoleransi lah, ya. Apalagi sebelumnya kita ngomong izin sama atasan kita, manajer kita atau bos kita bahkan, Pak, saya mau sholat duha dulu ya. Kalau dia bilang boleh, nggak apa. Nah, apalagi biar berkah nih Pak kantor. Oh iya benar-benar. Nah, itu nggak apa-apa. Cuma kalau seandainya bos kita bilang nggak boleh, nanti dibayar bukan buat sholat di sini, kecuali zuhur doang ya, sama asar misalnya. Yang sunnah nggak boleh, ya nggak usah. Ya kalau kita mau kerja di situ, jangan sholat, ya. Cuma sayang, ya. Insya Allah sih kalau di tempat kerjaan, apalagi yang punya muslim, kadang yang non muslim bahkan lebih ngerti dibandingkan muslim. Kadang muslim ada yang lebih pelit, nggak boleh ngapa-ngapain. Cuma yang non muslim nggak apa-apa, nggak apa. Ya sebaiknya kalau kita pengen mengerjakan hal-hal seperti itu di luar jam kerja, izin aja, ya, kepada atasan kita. Pak, saya mohon maaf ya, setiap hari saya mau duha ya 5 menit 10 menit. Ya kalau dia bilang iya, kerjain, ya. Kenapa? 7:30 atau kita belum berangkat kerja, ya dari rumah udah duha duluan biar aman. Kerja misalnya jam 9, berangkat jam 7 itu udah masuk duha, sholat dulu dari rumah. Ya bahkan para solehin itu membiasakan diri tidak beraktivitas keluar rumah sebelum sudah mengerjakan duha di rumah atau di masjid. Itu jadi sebelum jalan kita udah duha dulu. Jadi, nah sekarang udah masuk duha sekarang ya. Ya kan kita tadi isyarat jam 6 ya. Ini udah lebih dari 20 menit. Udah masuk duha, sekarang boleh duha. Jadi lebih aman ya, kalau supaya kita yakin harta yang kita terima ini benar-benar murni hak kita atau enggak, lebih aman kita izin sama yang punya tempat kerja, sama atasan kita, ya. Atau misalnya Ustadz, kalau saya lihat sih orang-orang sini emang tiap hari duha dan bos juga nggak apa-apa, berarti dibiarkan. Nah, itu berarti nggak masalah. Kecuali misalnya berlebihan, ya, kita dikasih waktu duha misalnya sama bos 10 menit, 15 menit, itu sampai setengah jam, ya. Itu bos ngeliat juga, ya bukannya nggak seneng orang ibadah, cuma kan waktunya kerja nih, kita tahu juga, ya udah dikasih waktu ya secukupnya aja. Tapi mau ibadah yang lain ya nanti di luar jam kerja, paham kira-kira, ya, jangan sampai ditinggalin tuh, ya Ben. Sunnah. Ya jangan, kalau kita mau berkurban tuh jangan potong. Tahan aja dulu sampai hewan kurban kita disembelih. Gitu. Iya. Ya, kecuali memang nanti Jumat itu belum ada niat mengkorban nih. Belum punya duit, enggak ada bayangan. Enggak punya duit, ya potong kuku tuh, ya. Cuma kalau udah niat sampai dari mulai sekarang, ini kok saya beli kambing buat korban, ya. Kan kadang apalagi kalau sekarang beli kan jauh-jauh hari ya. Nabung ya. Nah, itu kalau bisa begitu kita udah niat mengkorban jangan. Itu pun kalau kita yang mengkorban ya. Kalau kita yang korban bukan kita, misalnya kita duit dari kita, cuma buat istri kita kan kita kayak saya gitu tuh. Karena cuma belum mampu beli satu, giliran dah tuh tahun ini si anak, besok istri gitu ya, keliling gitu. Nah, itu yang dimakruhkan memotong ya yang mau korban bukan kita. Buat siapa pengen korbannya? Buat istri, ya istri yang makruh, ente kagak. Paham ya? Jadi memang yang niat korban saja yang dimakruhkan. Ya, jelas kira-kira? Ada lagi? Ya. Pan. Kalau hobi atau kerjanya melukis sebagai pelukis gitu ya. Nah, bagaimana kalau hobi atau kerjanya melukis? Ini dalam fikih Islam itu kan melukis makhluk hidup yang seandainya digambarkan itu dikasih nyawa bisa hidup, itu nggak boleh, haram tuh. Ya kalau memang melukis hobinya melukis pemandangan aja dah, atau benda-benda yang nggak bernyawa. Jangan gambar orang, gambar binatang, itu nggak boleh dalam Islam. Hobi Ustadz, ya hobi kalau bertentangan sama syariat, ya. Saya hobi minum, terus boleh gitu? Ya, tetap nggak boleh. Hobinya salah. Ya. Saya kalau nggak minum nggak enak Ustadz, nggak bisa. Hobi kalau sesuai sama syariat nggak apa-apa. Ya. Hobi ngoleksi perangko, dulu saya ngoleksi perangko tuh, duit lama gitu, itu hobi nggak apa-apa. Ya, cuma kalau bertentangan sama syariat nggak boleh, tinggalin. Ya. Arahkan ke hal yang dibolehkan oleh syariat, gitu ya. Karakter anime seperti kartun-kartun sama kan, itu kayak Naruto itu kan, ya itu kan sama sebenarnya kalau diberi nyawa bisa hidup, ya. Apalagi yang hobinya bikin patung, itu jangan tuh bikin patung-patung tuh, ya.
miniatur aja, miniatur mobil, motor itu boleh, dan patung ya, benda hidup jangan. Ya, jelas ya. Tadi Atik apa Atik? Beda-beda. Oh ya. Jadi ada pemasangan muawadhah yang ada tamlik dan tamalik. Yang pertanyaan saya, kalau ada satu barang itu tidak dimiliki dan juga tidak dikuasai. Tadi kan ada bahasanya takliyat. Kalau barang menjual barang najis, ada nak memindahkan pemilikan. Kalau ada barang yang tidak dimiliki dan tidak dikuasai seperti al-fawasik al-khamsah, Raja Wali laqab, itu bahasanya apakah takliyat juga atau lain gitu? No, fawasikul khamsah ya. Yang ketiga, kalau Ya, kalau tadi pertanyaan pertama, kalau bahasa dalam fikih itu la yajuz, tidak boleh apakah hukumnya makruh atau haram. Ya, itu sebenarnya kalau di kitab-kitab ini kan kitab ya ringkas ya, kitab kecil ya. Itu bahasa la yajuz itu bisa berarti haram, bisa berarti makruh. Nah, kalau di kitab-kitab gede itu ntar diterangkan tuh la yajuz itu ay yahrumu gitu ya, atau yukrahu. Nah, itu dilihat pembahasannya, dalilnya sama para ulama, apakah la yajuz di sini adalah di hukumnya haram atau makruh. Nah, itu pembahasannya di kitab-kitab yang lebih besar untuk lebih jelasnya. Kalau kitab-kitab kayak kita Safina, kadang gitu tuh la yajuz apa nih? Apakah haram atau makruh, nggak bolehnya ya karahatut tanzih atau karahatut tahrim. Ya, itu kan beda-beda hukumnya. Nah, itu kita lihat ntar di kitab-kitab besar yang ada dalil-dalilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah benda yang tidak bisa dimiliki, ya, seperti fawasikul khamsah ya, elang, termasuk juga fawasik itu kan kayak tikus, ya. Ya, itu apakah hukumnya naklul? Lihat kan sekarang orang jual beli elang, ya, kalajengking, ular termasuk ya, fawasik ular. Apakah itu termasuk naklul lihat atau jual beli? Kalau benda itu memang dalam segi syariat tidak bisa dimiliki, berarti jatuhnya nakluliyat nanti. Ya, kita cuma menguasai doang, dikuasai juga enggak dikuasai. Enggak dikuasai juga. Kalau wakaf, iya kayaknya enggak ya. Karena kan wakaf itu kan bendanya juga tertentu. Ada syaratnya juga. Fawasi enggak termasuk tuh. Ya. Paling kalau kita sebut jual beli dari segi syariat nggak bisa, ghair mamluk, nggak bisa dimiliki. Wallahu alam, kayak jatuhnya seperti hasyarat tuh. Hasyarat itu seperti nakluliyat saja. Ya, tapi kan nakluliyat bedanya dia milik kita. Ini itu dia masalahnya. Apakah karena nggak bisa dimiliki bebas saja? Wallahu alam. Nggak tahu tuh dihukumnya apa tuh. Kalau hibah pun harus kita miliki. Ya, kan banyak orang jual beli tikus, ya, jual beli ular. Bahkan dijual dagingnya di kota tuh, daging ular, darah ular, empedu ular. Nah, itu gimana hukumnya? Ya, dan saya coba ntar, wallahu alam, cari dulu ya, gimana hukumnya tuh? Ya, kalau termasuk nakluliyat, pertanyaan kita, nakluliyat itu harus sesuatu yang milik kita, memindahkan kepemilikan. Ini kan nggak kita miliki, itu pertanyaan. Ya, itu bagus pertanyaan tuh. Besek. Oh, iya. Iya, terus kan itu kan adanya sebuah pertukaran beda. Iya. Daging gitu ya. Beda daging ya. Karena itu ada unsur ribawinya. To'am, iya benar iya. Dan itu kan gimana? Ya gini aja ya. Kalau makanan itu kan masuk unsur ribawi. Nakdan sama to'am gitu ya. Makanan kalau kita tukar-menukar harus sama. Kita jual tukar beras sama beras harus sama takarannya. Ya, seliter ya, walaupun beda jenis loh ya, adalah unsur ribawi begitu dalam fikih. Nah, sekarang kayak tadi muhdar dapat besek berkat. Wah, begitu lihat, oh daging gede loh Dor, gua kecil, iya tapi gua nggak dapat telur, lu dapat telur misalnya gitu.
Ya itu gimana? Ya kalau beda jenis, oke, nggak masalah. Dan itu kan kalau sama jenis, daging sama daging, ya, yang satu rendang, satu semur, yang satu nggak suka semur, satu rendang. Ini apakah masuk unsur ribawi di situ? Iya, masuk unsur ribawi. Jadi gimana caranya? Kalau apa tukar menukar, mendingan kalau unsur ribawi ada hilahnya. Hilahnya hibah, ya. Nih, gua kasih daging gua ya, tapi ntar lu kasih daging lu ya, gitu. Jadi jangan jual beli. Kalau jual beli model begitu kan gak jual beli juga, kita tukar menukar, ya. Hadiah, nih gua hibahin buat lu hibahin gua ya, itu boleh. Ya, atau bahkan di fikih itu diwakafkan. Ya, saya wakafin daging saya buat kamu. Kamu wakafin daging buat saya. Itu untuk menghindari unsur ribawi. Ya, caranya ada, ulama itu keren. Ya, ini akad ini salah, gimana cara biar halal? Gitu dibikin itu. Nggak ngerti, ya paling orang kita mah kalau tukar menukar gitu jatuhnya dihibahkan paling, ya gue hibahin ya, gue kasih ya, gitu ya. Jadi masih aman lah, masih ada cara yang membolehkan, gitu ya. Ada lagi? Ya. Kalau misalkan jual beli haram kan haram, ada nggak sesuatu yang menghalalkan ketika kita jual haram kok jadinya halal gitu? Kayak kita jual alkohol kan ikan atau apa gitu. Oh, sesuatu yang tadinya kita jual belinya hukumnya haram, ada nggak ya yang bisa menjadi halal gitu? Contohnya misalnya alkohol. Yang pendidikan atau apa? Ya selain alkohol kan banyak. Apa saja? Ya artinya gini, kalau sesuatu itu sudah haram, ya maka nggak boleh dari segi syariat, nggak boleh. Illa liddarurah. Ya kayak misalnya babi kan haram tuh. Ya. Tapi kalau darurat Ustaz, saya nggak ada makanan lain. Kalau saya nggak makan nggak bisa mati. Boleh nggak jadi darurat? Jadi terkadang ya al-mahdzurat tubihud ad-darurat tubihul mahdzurat, ya. Darurat itu terkadang membolehkan sesuatu yang haram dalam kondisi darurat doang. Jadi dalam kondisi normal ya haram tetap haram. Ya, nggak bisa berubah jadi halal. Paham kira-kira? Bahkan kalau termasuk perkara yang bisa orang jadi murtad dari agama, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu jadi murtad tuh. Gitu. Nanti berani bilang, oh babi atau zina, kan itu udah mujma' alaih, udah sepakat ulama. Zina haram, kata siapa haram? Dulu, sekarang halal. Itu murtad ente tuh, mau begitu gitu. Nah jadi kalau sesuatu yang memang dari segi syariat sudah haram, nggak akan berubah jadi halal. Syariat terus sampai hari kiamat. Kecuali tadi tuh ada darurat tertentu. Nah, masalah alkohol ini ulama khilaf. Ya, di kitabnya Muhammad Syafi'i Adam itu 100 masalah agama, beliau menjawab alkohol itu ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan najis ya, dalam bentuk apapun. Sebenarnya pembahasan alkohol itu awalnya khamar. Khamar itu mengandung alkohol, ya. Maka khamar itu kan najis, berarti alkohol najis, itu sebabnya tuh. Karena khamar itu mengandung alkohol, khamar itu hukumnya najis, maka alkohol najis. Ini pendapat pertama. Ada yang bilang enggak, tergantung dulu alkohol buat apa. Yang najis itu kalau jadi khamar, kata para ulama nih. Kalau jadi khamar, minuman keras itu najis. Kalau alkohol buat obat tuh, kayak di apotik, buat ngobatin luka, itu nggak najis. Ada yang bilang nggak najis. Ada yang pendapat lebih detail lagi. Lihat dulu, bikinnya dari apa tuh alkohol. Kalau sumbernya dari barang najis, dibikin alkohol, maka najis sesuai hukum asalnya. Cuma kalau dibikin dari barang suci, seperti misalnya tumbuh-tumbuhan, ya buah-buahan atau apapun itu, ya maka hukumnya suci. Ya, makanya parfum yang kita pakai tuh, ya kan ada alkoholnya tuh. Ya, itu boleh nggak kita pakai? Khilaf ulama. Dan saya pernah lihat sendiri, misalnya pakai parfum yang itu sesekali itu. Oh berarti ada pendapat yang mengatakan tidak najis. Ya, jadi alkohol itu hukumnya khilaf. Ada perbedaan di antara para ulama. Kalau khamr nggak ada khilaf, najis. Cuma alkohol di luar khamr, nah itu yang khilaf. Jadi sebaiknya kalau kita pakai parfum mendingan yang nggak ada alkoholnya. Tapi seandainya pun ada alkoholnya gimana? Ada yang membolehkan, nggak masalah. Paham ya? Nah itu bukan apa haram secara sepakat. Kalau ini nggak sepakat, ada khilaf. Nah, kalau sudah sepakat kayak misalnya khamr, zina, riba itu kan sepakat haram, terus ada yang menghalalkan, itu nggak mungkin. Berarti bisa murtad itu. Jadi kalau masalah alkohol itu ada khilaf dalam pendapat para ulama. Jelas kira-kira? Dokter beli hewan. Iya, kayak dokter hewan kan banyak tuh yang diteliti. Anjing atau babi gitu. Iya, makanya tadi kalau sesuatu yang najis atau yang seperti serangga itu kan jual beli nggak sah.
Itu caranya gimana untuk bisa pindah kepemilikan? Dalam istilah fikih itu raf'ul yad atau naqlul yad. Angkat kekuasaan kita, kepemilikan kita dari benda tersebut dikasih ke orang lain. Jadi jatuhnya itu bukan jual beli. Walaupun ntar ada duitnya. Paham nggak? Ya, misalnya saya angkat kepemilikan saya dari serangga ini dengan 10.000, ya kan sama seperti jual beli. Tapi kalau misalkan dalam lingkup kecil mungkin kayak gitu, tapi kalau lingkup besar kan orang-orang nggak kayak gitu gitu. Jadi boleh nggak kita pakai? Nah, kalau di mazhab kita, kalau sesuatu yang memang nggak sah untuk jual beli, nggak boleh jual beli. Cuma nggak tahu kalau di mazhab lain. Kalau di mazhab lain ada yang membolehkan, kita bisa ikut pendapat mazhab lain. Gitu. Cuma kalau di mazhab kita dia lebih ketat dalam sebagian masalah ya. Khususnya masalah kayak model begini nih. Ya, kalau di mazhab kita nggak boleh. Cuma kita lihat ada nggak perbedaan pendapat di antara mazhab lain. Kalau di mazhab lain ada yang membolehkan dan itu kita memang ada hajat untuk transaksi itu, ya boleh kita pakai. Sama seperti kita sedang tawaf, kalau pakai mazhab Syafi'i repot kita, batal mulu. Tapi karena hajat kita boleh pindah mazhab lain. Makanya pentingnya kita ngaji perbedaan pendapat ulama itu di situ. Ya, jadi bukan untuk mencari gampangnya, bukan. Supaya semua amaliah kita ada dalilnya menurut para ulama. Kita kan orang awam, kita nggak bisa nyari dalil, ya. Cuma kalau ada ulama yang membolehkan, ya boleh kita pakai. Kita paham kira-kira. Nah, ada lagi? Cukup ya? Mau jam 7. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu, dan berharap dimatikan sebagai para pencari ilmu yang mendapat pahala syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan wabah corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beredar isu di WA itu ini udah planningnya sampai 2025. Cuma kalau Allah punya kehendak lain, ya bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal karena corona diberikan pahala syahid, meninggal lagi ada wabah, dan kita yang sehat mudah-mudahan dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah bisa mengisi hari-hari kita buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله